Hey students, welcome back to my channel। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट। ठीक है, इस वीडियो ਵਿੱਚ मैं सारे फैक्टर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करा देना एंड एज यू नो नोट्स मैं डालने शुरू कर दिते हुए ने एंड वट एवर द क्वेश्चन इज ट्राई टू सॉल्व इट एंड दैन कम्यूनिटी ਵਿੱਚ पोस्ट करो। आई गिव यू द सोल्यूशन। ठीक है, एंड सैकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नोट्स पाउन द मेन रीजन है यू मे गेट टू नो अबाउट मोर पॉइंट्स टू ऐड इन योर आंसर। ठीक है, तो आंसर की लिमिट वास्ते जिदन मैं ब्लू प्रिंट की डिस्कशन करूँगी स्पैशल नाल दा एक्सप्लेन कर दूँगी आंसर किन्ने पेज का होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब तो पहला फैक्टर्स समझाने तो पहला थोड़ा जिहा बेसिक रिवाइज करिए जिन्हें तुहानूं सारा ओवरव्यू आ जाए। पर पहला की पढ़िया सी, दैट इज़ पॉलीटिकल कल्चर, राजनीतिक सभ्याचार। राजनीतिक सभ्याचार की हुंदा है? एक कम्यूनिटी का, एक जाति का, एक इंडिविजुअल दे सैट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स पॉलीटिकल सिस्टम, यानी कि उस व्यक्ति के विचार कह लो बिलीव्स, विचार ही आप मेन वर्ड यूज़ करांगे इत्थे किस दे प्रति, राजनीतिक प्रणाली के प्रति। हुण राजनीतिक प्रणाली के प्रति सानूं इन्ना तो पता लग गया कि विचार ने, पर वो विचार बने किवें इन सेंस कि किस तरीके नाल उन्हां विचारां दी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, वट वाज द की फैक्टर्स जिन्हां करके वो विचार व्यू पॉइंट्स बने। ठीक है, सो इत्थे सब तो पहला फैक्टर है हिस्टोरिकल फैक्टर। एज यू नो मेरी मेन आदत है कि मैं तुहानूं एक्सप्लेन करदी हाँ बट यू हैव टू रीड आउट द होल पैराग्राफ। ठीक है, उसका रीजन आउंदा जो मैं एक्सप्लेन किया ना, जो तुसीं रीड करना तुहानूं समझ आ जाना है। एंड पंजाबी च एक्सप्लेन कर रही हाँ, तुसीं मोर एंड मोर अपने पॉइंट्स ऐड करो। यूजली मेरी प्रॉपर जिहड़ी एक्सप्लेनेशन हुंदी है इहदे रिलेट करती है, बट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट पॉसिबल because it would take so much time and I have to complete your syllabus till this month। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुण देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किवें एक परसन दे विचारां नूं इन्फ्लुएंस करता है। हुण हिस्टोरिकल फैक्टर तुसीं सोचो मैम, कहोगे मैम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किवें इफेक्ट करूगा। देखो आपां पंजाब की गल करिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिहड़ी मैं हाईलाइट कीती है ना उन्हें एक बारी रीड करो पॉज करके, दैन तुहानूं समझ आ जाना मैं कित्थों बोलदी पई हां। ठीक है, हुण जेड़े पंजाब दे लोग आ वैन एवर दे फाउंड कि सम काइंड ऑफ रूल्स, सम काइंड्स ऑफ लॉज आर नॉट इन द फेवर ऑफ पीपल, इन द फेवर ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि आम आदमी दे हित विच कानून नहीं है। वट दे डू, दे प्रोटेस्ट, वो उस कानून दे अगेंस्ट खड़े हुंदे ने। हुण आ जिहड़ी अगेंस्ट खड़े होण दी आदत, यानी कि अपने विचारां नूं अगे रखण दी, बिना किसी डर तो, बिना किसी दी गुलामी कीते अपने विचारां नूं पेश करन दी आदत पंजाबी सभ्याचार विच भी तुसीं पढ़दे हो कि लोग बहादुर हुंदे ने। पंजाब दा सभ्याचार ये है कि उत्थों दे लोग बहादुर हुंदे ने, निडर हुंदे ने। ठीक है, पंजाबी सभ्याचार चैप्टर नंबर 1 इन योर लाजमी पंजाबी। ठीक है, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ पढ़िया है। हुण ये अपना साडा पिछोकड़ है, यानी कि साडे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हुण वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस अज दे पॉलीटिकल कल्चर ते किवें आ रहा है कि अज भी लोग गुलामी नहीं सहंदे। जे आपां गल करिए मोस्ट स्टेट्स की इंडिया की, वो यूजली जो लॉ उन्हां लई बनदा है, जो उन्हां लई कानून बनदा है, उन्हूं वायलेट कीते बगैर उहदी पालना करते हैं। ठीक है, किवें? क्योंकि प्रोलॉन्गड पीरियड ऑफ पॉलीटिकल सर्विट्यूड, यानी कि उन्हां ते ब्रिटिश होर भी कई पावर्स ने जिन्हां वालों राज किया गया ने, तो वो सलेवरी की आदत उन्हां विच हजे भी है। फीलिंग ऑफ सबमिशन हजे तक गई नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके नाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ हिस्टोरिकल ईवेंट साडी हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ सोसाइटी ਦੀ हिस्टरी ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ, इस पैरे नूं रीड करन तो पहला मेन आपां बेसिकली जॉग्राफिकल फैक्टर्स देख ली किवें इन्फ्लुएंस करते हैं। हुण आपां किसी कंट्री की गल करिए, उहदे जिहड़े नेबरिंग कंट्रीज़ आ जे उन्हां नाल रिलेशन गुड आ, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति नहीं है, तो फिर वो अपने इंटरनल प्रोग्रैस वाल ध्यान देगी कंट्री, राइट। बट जे उत्थों दे जिहड़ी नेबरिंग कंट्रीज़ आ उन्हां नाल फाइट चलदी होवे
ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ World War III ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਯੋਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫॉर योर गौरमेंट, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੌਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਨ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 'ਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਨ ਹੈ, ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, 4 ਕਾਈਂਡਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਜਾਤੀ ਉਹੀ ਮੰਨੂਗੀ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕ ਆ, ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ ਤੇ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖਦਾ, ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਆਰਥਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਆਰਥਿਕਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਅਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੇਖੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੀਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਧੇ। ਉੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸੋਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਵਟ ਵਿਲ ਹੀ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਓਲਡ ਏਜ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਉਹੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਲਾਸ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੋਲਰਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਦੇ ਚੇਂਜ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਉੱਥੇ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮੋਰ, ਮਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਮਨਾਰਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰੀਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਕ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਚ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਫਰੀਬੀਜ਼ ਵੱਲ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀਕਨੈਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਪਟਸ, ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਓਰੀਐਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੋਪ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਤੱਕ, ਸਕਾਲਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਕੋਪ ਵਧਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਅਰਿੰਗ ਰੋਡ ਟੂ ਜੱਜ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਐਂਡ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਆ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ
मान लो मैनी टाइम्स वी ऑब्जर्व दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज सक्सैसफुल इन वन स्टेट, एक स्टेट ਵਿੱਚ एक गवर्नमेंट सक्सैसफुल है बट दूजी ਵਿੱਚ अनसक्सैसफुल है। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। नैक्सट डायनामिक सबजैक्ट आप पढ़ लिया कि ये सानू लाइक रियल एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल इन द स्कोप ऑफ दिस सबजैक्ट सानू रियल पता लगता है, ठीक है। दैट्स वाई इनू एक डायनामिक सबजैक्ट किया। डाइवर्सिटी पता लगती है, डाइवर्सिटी किवें मतलब विभिन्नता पता लगती है, सानू पता लगता है कि हर एक व्यक्ति की अपने सोच विचार ने। फिर माइक्रो एंड मैक्रो स्टडी, कॉम्बीनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो स्टडी, लाइक इस कंसैप्ट के कारण पॉलिटिकल कल्चर के कारण एक कॉम्बीनेशन बनया माइक्रो तो मैक्रो स्टडी विच। हुण सानू पता है कि वैल्यू एंड बिलीव्स जिहड़े कंबाइंड उन्हां दा की रिजल्ट होगा एक इंडिविजुअल सोसाइटी दे। हुण पॉलिटिकल डिके, रीजन ऑफ द पॉलिटिकल डिके दा सानू पता लगा, लाइक इनू किद्दां एक्सप्लेन, लाइक देखो जिहड़ा पॉलिटिकल कल्चर आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਵਰਤੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 10th ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਉਹ ਦੇ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिफरेंस पॉलिटिकल सिस्टम के उत्ते उन्होंने स्ट्रक्चर के उत्ते आप डिफरेंस देखा, ठीक है। सो सानू डिस्टिंक्शन मतलब कि सानू पता लगा कि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ करैक्ट एंड विच वन इज़ नॉट, ठीक है। सो नैक्सट आ जाओ कॉन्कलूजन दे। कॉन्कलूजन यू नो मैं तुहानू कहा हमेशा जो तुसी उपर सारा पढ़िया ना उन्होंने कॉन्कलूड कर दो, ठीक है। जो भी तुसी मेन हैडिंग टॉपिक्स पढ़े ना लाइक दिस वन कि from this we conclude that political culture has made political science as a real science. The study of political science has become practical. It has widened the scope of political science. इदा करके तुसी लिख दो, ठीक है। Criticism, the last topic of this chapter. Criticism मतलब कि किसी चीज़ को criticize करना उसकी weakness दसी, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਮੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਮੰਡ ਤੇ ਪੋਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਐਂਬਿਗਿਊਸ ਕੰਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, कोई देर इज़ नो वन यूनिवर्सल एक्सैप्टेड डेफिनेशन ऑफ इट एंड नॉट देर इज़ अ बैरोमीटर, ठीक है। कि मतलब आप किसी भी पॉलिटिकल स्टेट का पॉलिटिकल कल्चर नहीं मेयर कर सकते। डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन बिटवीन जर्नल कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर, राइट। जर्नल कल्चर तो पॉलिटिकल कल्चर नूं डिफरेंशिएट नहीं आप कर सकते, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर जर्नल कल्चर का ही पार्ट है, बट इन्होंने दोवां च डिफरेंस करना जिवें मैं तुहानूं दस्सिया बहुत डिफरेंट होगा। एक इंडिविजुअल जिहड़ा सोशली समाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर राजनीतिक तौर पर अपने वक्रे वक्रे रोल अदा करता है, बट वो एक दूजे तो सैपरेट नहीं हो सकता। यही लाइन हैडिंग चा कि असीं इन्हां नूं वख नहीं कर सकते। ये कोई नवा कंसैप्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो असी पहला पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की गल करते सी, नैशनली गल करते सी, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन टू पर्सन गल, ठीक है।
सो द कंसैप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज़ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, मतलब कि पुराना ही कंसैप्ट है, बस उन्होंने नवे तरीके नाल पेश किया है। सो दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। कोई भी डाउट होवे डोंट हैजिटेट टू कमेंट, उसी टाइम तुहानूं सोल्यूशन मिलेगा। एंड कोई भी तुसी आंसर लिखिया होवे तुहानूं डाउट होवे नहीं सही है, जिवें भी तुहानूं लगदा है कमेंट बिलो करो, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच and please do subscribe and share. As you know, whenever I'll hit 100 to 200 subscribers, I'll create a telegram channel और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। Thank you so much. Stay tuned for the next videos.